때는 1943년 솔로몬 제도. 이름조차 몰랐던 외딴 섬에서 미군은 일본군과 치열한 전투 중에 있습니다. 미군은 수개월간 전투 끝에 확실한 승기를 잡았음에도 고립된 일본군들은 절대 항복하지 않았습니다. 일본군들은 죽이거나 죽임을 당하거나 둘 중 하나였습니다. 죽을 각오로 덤벼드는 일본군들 때문에 앤더슨이 이끄는 부대는 위험에 처하게 됩니다. We're running out of ammo! We gotta get out of here! Come on, you can do it! Come on! Yo, nobody else needs to die. We can go. We can get out of here. They told us to hold the position! And that's what we're gonna do! Come on! Come on! 결국 마지막 남은 부대원까지 쓰러지고 자신도 폭탄에 맞게 되는데 가까스로 혼자 살아남은 앤더슨. 극심한 PTSD 때문에 하루하루 고통 속에 지내야만 했던 그는 다시 전쟁터로 가길 원했습니다. 부대원들의 복수와 더불어 자신의 장애를 극복하기 위해선 전쟁밖에 없다고 생각했죠. 과연 그는 전장터로 복귀할 수 있을까요? 일본의 본토를 폭격하기 위해 선택한 곳 사이판 전투, 그리고 그곳에서 맹활약했던 숨겨진 영웅들의 이야기, 영화 윈드토커 시작합니다. 여기 입대식을 하고 있는 신병들, 그들은 인디언 나바오족 사람들이었습니다. 국가 간의 전쟁에 있어서 암호 체계는 승패를 결정짓는 큰 비중을 차지하기 때문에 태평양 전쟁에서 피해가 늘어만 가는 미군은 누구도 생각하지 못한 방법으로 암호를 만들기로 합니다. 암호계에서 암호인으로, 그게 바로 나바오족 언어였고 군사 용어조차 없는 그들의 언어는 괴기 그 자체였습니다. What do we call a tank? Artillery. Code word. Very good. But what it really comes down to is speed and accuracy under pressure. Damn it, we got a unit under fire! We're losing men. Request fire support. We have target at 119er, Baker 15, pillbox with heavy machine gun. Fire at will. 어느덧 재활치료를 마친 앤더슨은 군에 복귀하기 위한 청각 테스트를 받게 됩니다. Marked improvement. And his left ear is the worst of the two? Amazing. Done well as a Marine, Corporal. And you made a hell of a stand on the Solomons. Tough bit of business there, huh? Pretty tough, sir. 복귀하자마자 군의 부름을 받은 앤더슨. 큰 공을 세운 그에게 특별 임무 지시가 떨어집니다. 움직이는 암흑이 나바오족 통신병을 보호하는 것이었습니다. Corps has developed a new code based on their language. So much so the Navy have decided to go to great lengths to protect it. That's why you're here. Begging the Major's pardon, but I believe I best serve the Corps killing Japs, not babysitting some Indian. What I'm about to tell you, Corporal, cannot leave this room. Under no circumstances can you allow your code talker to fall into enemy hands. 그렇습니다. 총알이 빗발치고 포탄이 오가는 전쟁통 속에 어느 한 사람 보호하기 어렵습니다. 나바오족 통신병 자체가 암호기였기 때문에 일본군에게 포로로 잡힌다면 암호기는 파괴해야 될 것입니다. 즉 보호는 죽임을 의미했던 것이었죠. 그렇게 전쟁이 코앞으로 다가오고 똑같은 임무를 받은 핸더슨과 앤더슨 앞으로 두 명의 나바오족 통신병이 배치받게 됩니다. Mind if I join you? Beniazi. Guess the Corps paired us up. What do they call this crap anyway? Marines call it chow. Sorry. You can have mine. Shit. 자신의 파트너인 벤 야지라는 통신병을 만나게 되지만
어쩔 수 없이 군 명령을 따라야 했던 이 상황이 마음에 들어 하지 않았습니다. 그에겐 다른 목적이 있었기 때문이었죠. 그리고 출격 명령이 떨어집니다. The island of Saipan, which is one of the stepping stones we gotta take on our road show to Tokyo. Now Saipan is Japanese soil, and there's 30,000 of them dug in. They're gonna fight for every square inch. 일본 본토 폭격을 하기 위한 전략적 거점으로 사이판을 점령하는 것이 전쟁을 빨리 끝낼 수 있다고 믿고 있었고, 일본도 그걸 잘 알고 있었기 때문에 필사적으로 방어 준비를 하고 있었습니다. 1944년 6월 16일 사이판 전투가 시작됩니다. 유리한 높은 지대와 참호를 이용한 일본군의 공격으로 미군의 피해는 늘어만 갑니다. 압도적인 화력과 병력 차이를 앞세워 일본군의 일선 방어선까지 도달하자 일본군은 돌격을 감행합니다. Stay on my ass. I told you to stay on my ass. Get down! Okay, you're good, you're good. 치열한 전투가 이어지는 가운데 일본군 참호 위치를 파악한 선두부대는 후방부대 피해를 막기 위해 서둘러 포격 요청을 합니다. 나바족 통신병의 중요한 암호 통신이 시작됐습니다. Target reference. Dog 1, right 700. Elevation 050. Arizona! Jokei-ko! 좋게 컴 에네 쇼리水の中で喋っているように聞こえます。英語でやりましょうか。やった。 Target reference, Dog 1, south 700, elevation 050. 그렇게 일본군의 주요 목표물을 파괴하고 전열이 무너진 틈을 타 미군은 돌격하기 시작합니다.
은밀한 포격 지원과 선두에서 앞장선 앤더슨의 활약으로 사이판 남서쪽 해안가를 점령하는데 성공합니다. 계획이 자체인 나바오적 언어에 한 번 더 인코딩을 한 암호 체계는 그야말로 완벽했습니다. 단 한 번의 전투로 일본군의 전력은 크게 감소하였고 점점 확정 지역을 남동쪽과 북쪽으로 넓혀갔습니다. 후방 부대의 안전 경로를 확보하기 위해 앤더슨 부대가 정찰 임무를 맡게 되는데 그런데 이 포격은 다름 아닌 아군의 오폭이었던 것. 이 상황을 파악한 지휘관은 무전 연락을 지시하지만 이미 무전기는 파괴되어 손쓸 방법이 없었습니다. 포격을 피하기 위해선 어쩔 수 없이 전방으로 가야 되는데 그곳엔 일본군이 버티고 있었습니다. 계속되는 양방 공격 때문에 극심한 피해를 입게 되고 미군 선두부대는 고립되어 버립니다. 그때 벤야지는 일본군을 보고 기발한 생각을 하게 됩니다. You know the difference between you and a Jap, Yazzie? Is that uniform. You do look like a nip. Next time you decide to take a bath private, you let me know or I'll kick your ass. You were right, Joe. I do look like a nip. What the hell are you talking about? Put on that Jap uniform. Trying to get a hold of one of their radios. Call off our guns. That's stupid. Shut up, let him talk. He's not going out there. You're not the one in charge here, Anders. Good. Sure you're up to this? Find out soon enough, sir. What the hell are you doing there? I'm going with him. 그렇게 일본 군복을 입고 위험천만한 작전을 준비하게 되고 간단한 일본어인 프로다라는 단어까지 알려줍니다. 그리고 일본군 참호에 도착하게 되는데 어리온다! Hit me. Hit me. 어리온다! Get on the radio! Bowie White, this is Carson Bowie White, this is Carson Rand! Ceasefire! Ceasefire! You're shelling Marines! Ceasefire! Ceasefire! Redirect fire! At 325! Fire for effect! Let's go! Break it up! Break it up! Let's go! Commence fire! Fire! Well, I'll be. 암호통신병 베냐지와 앤더슨의 활약으로 수많은 미 해병대의 목숨을 구했습니다. 하지만 이뤄도 되지 않을 전우를 떠나보내는 건 너무 가혹했습니다. 이전 전투에서 큰 공을 인정받아 훈장을 수여받지만 전우들의 목숨값으로 받은 훈장은 너무 초라했습니다. Send that to Nellie's wife.
타포차오산 중심으로 여전히 교전이 이어지는 가운데 제2정찰대는 사이판 북쪽에 위치한 타나팍 해변과 마을 쪽으로 향했습니다. 너무나 조용한 이곳은 미처 피신하지 못한 여자와 아이들이 많았습니다. 하지만 피난민들은 단지 전쟁의 도구일 뿐 느슨해진 미군들을 공격하기 시작합니다. 앤더슨과 마찬가지로 나바오족 암호 통신병을 지켜야만 했던 핸더슨. 그러나 지킬 수 없다면 포로가 되기 전에 그를 죽여야만 했습니다. 하지만 차마 방아쇠를 당기지 못합니다. 최후의 한 발까지 일본군에게서 그를 보호하려 하지만 결국 목숨을 잃게 됩니다. 일본군의 거센 저항으로 피 터지는 전투가 이어지고 앤더슨은 포로가 될 위험에 처한 찰리를 발견합니다. 짧은 고민 끝에 힘겨운 결단을 내립니다. I can't find Ox or Whitehorse. He's over there. I killed him. 유일하게 가장 가까이서 지냈던 고향 동료를 잃은 벤야지도 어쩔 수 없이 명령에 따라야 했던 앤더슨도 서로에게 깊은 상처로 남았습니다. 어느덧 사이판 점령은 눈앞으로 다가오고 이 섬의 마지막 보루인 북쪽 고지대 점령만 남은 상황. 사이판 전투를 끝낼 수 있는 마지막 정찰 임무를 맡습니다. Yesterday, bombers beat the shit out of that rock. The brass is nervous. They expected more resistance over there. Now they want us to go over and check it out. That code talker is out front for a reason. Freeze! Jesus Christ, we're in the middle of a goddamn minefield! 섣불리 움직일 수 없는 지뢰밭 앞에서 당황한 부대원들. 그런데 복수심에 가득 찬 벤야지가 선두로 나서게 되고 불길한 예감은 역시나 틀리지 않았습니다. Stop! Jake, you take the left flank, Anders, you go right, and we'll cover you with a 30. On it. All right? Okay, let's go! God damn it, Yossi, get over here! 두려움조차 보이지 않는 벤야지는 이성을 잃어버리고 미친듯이 돌격합니다. 일본군의 마지막 거점을 폭격하기 위해선 그가 절대적으로 필요한 존재였죠. 사력을 다해 그를 따라가는 앤더슨. We're not gonna make it out of here, are we, Joe? I don't want to die in this shithole.
마치 솔로몬 전투를 연상케 하는 상황이 찾아오고 앤더슨은 그때와 다른 행동을 보여줍니다. We're gonna make it. We're gonna make it out of here. 최후의 반격을 하는 동시에 일본군 포격 위치를 파악한 앤더슨은 마지막 무전을 치기 위한 무전기 회수에 사활을 걸기로 합니다. Ace caught out in the open! We gotta call in the flyboys! I'm gonna get that radio! Cover me! Get us some air support! Bowie White, this is Carson Red, Arizona. I say again, Carson Red, Arizona! Coordinates! 220. Mike. 36. Naki, Naspas, Mike. Ka, Hasta. We're gonna make it out of here. Just get it over with. Shut up, Ben. Do it, Joe. No one else is gonna die, Ben. Joe, we did. Charlie, you know I didn't want to. 남아있는 부대원들과 수많은 미군의 목숨을 구했지만 자신의 목숨을 구하지 못했습니다. 이 장면을 끝으로 영화는 막을 내립니다. 이 영화는 태평양 전쟁에서 중요한 거점 중 하나였던 사이판 전투와 그 속에서 숨은 활약을 했던 나바오족 통신병들의 이야기를 다룬 영화입니다. 일본은 미드웨이 해전 패배 이후부터 줄줄이 패전을 거듭하고 있었습니다. 마셜 제도까지 함락되면서 절대 방위선이 무너지고 일본은 서둘러 사이판 방어 준비에 돌입하죠. 일본 점령지를 거치지 않고 일본 본토까지 폭격할 수 있는 위치였습니다. 하지만 일본은 그런 사실을 알면서도 병력 증강을 제대로 할 수가 없었습니다. 사이판만큼 중요한 필리핀을 경시할 수도 없는 노릇이었고 중국과의 전선에서 고전을 면치 못해 발이 묶인 것이 너무 치명적이었습니다. 그렇게 사이판을 지키고 있는 일본군의 병력은 약 32,000명, 1944년 6월 16일 며칠간 이어진 폭격 이후에 약 7만 명 달하는 미해병이 사이판 남서쪽에 상륙하면서 일본과의 전투가 시작됩니다. 하지만 이미 제해권과 제공권을 장악한 미군의 화력은 공포 그 자체였습니다. 병력으로도 열세였던 일본은 점점 무너지지만 그들은 승리를 아직 믿어 의심치 않았습니다. 자신들의 연합함대가 구원해줄 거라 믿고 있었죠. 그럼에도 불구하고 연합함대는 끝내 오지 않았습니다. 아니, 오지 못했습니다. 이미 미 태평양 함대에 의해 항공모함 세대와 항공기 400대 이상을 잃고 후퇴했기 때문입니다. 미군이 점령하면 할수록 일본이 패망에 가까워질수록 더욱 맹렬한 저항과 자살 공격으로 미군을 맞이했습니다. 결국 7월 7일 일본의 잔존병력 4,000명의 총 공격을 끝으로 사이판 전투는 미군의 승리로 돌아갑니다. 사이판 전투 외에도 미국이 승승장구할 수 있었던 큰 이유 중에 하나로 꼽는 게 바로 나바오족 통신병이라고 합니다. 미드웨이 해전 교훈으로 전쟁의 판도를 바꿀 만큼 암호책의 중요성이 증명되었고 더 많이 감청하고 해독한다는 것은 곧 승리를 의미했습니다. 일본군들은 미국의 통신체계를 잘 해독해왔기 때문에 앞으로 있을 태평양 전쟁에서 걸림돌이 될 수도 있었기에 새로운 암호체계로 나바호족 언어를
나바호를 선택합니다. 그들의 언어는 괴계 형체를 띠고 있었고 너무나 복잡해 절대로 해독할 수가 없었습니다. 단 3줄의 영어를 암호화하여 전달하고 해독하는데 30분 걸리던 것이 나바호족 언어로는 30초밖에 걸리지 않아 긴박한 상황에서 탁월한 능력을 발휘했고 이오지마 전투에서 800번의 전문을 주고받는데 한 번의 실수도 없었다고 합니다. 그만큼 이들이 얼마나 중요한 위치에 있었는지 알 수 있는 부분입니다. 종전까지 약 400명 인디언 암호 통신병들이 태평양 각 지역에서 큰 공을 세웠고 1950년 한국 전쟁에도 참전했던 우리에겐 아주 고마운 분들입니다. 바로 이분들의 활약상을 토대로 만든 영화가 윈드토커입니다. 영화에서 비춰지는 모습은 다소 비중이 낮아 보이기도 하지만 전투의 피날레를 나바호족 통신병이 해냄으로써 강한 임팩트를 영화에서 보여주고 있기 때문에 당시 전쟁터에서 얼마나 중요한 역할을 이었는지를 느낄 수가 있었습니다. 너무 저평가를 받고 있는 거에 반해 괜찮은 소재와 스토리, 리얼한 액션 씬을 잘 살린 영화이고 명작 반열에 올려도 손색이 없다고 생각합니다. 인디언 나바호족의 헌신적인 공을 기리며 영화 윈드토커 강력 추천드립니다. 영화 재밌게 보셨나요? 재밌게 보셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정까지 부탁드리면서 세븐나이트 이만 물러가겠습니다. 감사합니다.